Was going with his friends to a waterfall. He fell in the waterfalls, like he fell in the flowing water, and he was about to drown in the water. Somebody, he don't know who is that person. Somebody took him out of the water, kept him aside, and he heard a voice. And all of a sudden, I'm just sitting like this. I'm sitting and watching. I'm sitting and watching my dad preaching, and a voice. First time in my life, I hear the voice. I hear the voice like Aaron. On the 37th day, there was a prophet who came, and from the stage he calls my name. God is showing me this name, Aaron, Aaron, Aaron. Who is Aaron? So I heard that he's calling my name, and I ran towards the stage. He just says God is going to use you. That's all what I heard. After hearing that, I could feel that God is touching me. I was just laying on the ground for 10-15 minutes. ஒருத்தரை பத்தி அக்யூரேட்டா பேசுறது அது எப்ப ஆண்டவர் பேச ஆரம்பிச்சாரு? Yeah, I had an encounter from God. I could see I could see a vision. I could see a vision where the hand of the Lord comes. Praise the Lord. ஈடன் டிவி இது எல்லாருக்குமான ஒரு சேனல். இந்த ஊழியத்தை குறித்து, தேவனை குறித்து இன்னும் நல்லா வளரணும், இன்னும் அநேக காரியங்களை கற்றுக்கொள்ளணும்னு இந்த சேனலை பாருங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், இந்த சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். காட் பிளஸ். Praise Lord. How are you? Fine. Thank you so much for your appointment, our Eden TV. It's such a great joy to be here. Okay. Actually, இது எங்க ஈடன் டிவி நேயர்களுக்கு ஒரு பெரிய பிளெஸ்ஸிங்காக இருக்கும் நாங்க நம்புறோம். ஆக்சுவலி ரொம்ப சின்ன வயசுலேயே ஆண்டவரால் எடுத்து பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு பாத்திரமா நீங்க இருக்கிறீங்க. ஸோ உங்களுக்கு இன்டர்வியூ எடுக்கிறது எங்களுக்கு ஒரு பிளெஸ்ஸிங்காக நினைக்கிறோம். உங்களுடைய சாட்சியை கொண்டு போகிறதும் அநேகருக்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் நம்புகிறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின்லேருந்தே நான் போகிறேன். ஹூ இஸ் ஆரோன் வினோத்? யார் இந்த ஆரோன் வினோத்னா என்ன சொல்லலாம்? Basically, my dad is a pastor. Okay. என்னுடைய தகப்பன் ஒரு போதகர். He is from an Orthodox family. அவர் ஒரு புறஜாதி குடும்பத்தை And சேர்ந்தவர். he was born in that culture, and he was born in an Orthodox family only. And he was settled in Kerala. He's from Kottayam. He had a friend called Uncle Binu Thambi, who was a Pentecost, who was a pastor kid. So when he was studying 8th grade, my dad and Pastor Binu were my dad and Uncle Binu were close friends in school. எங்கள் அப்பாவுக்கு பினு அப்படிங்கிற ஒருத்தர் ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டாக இருந்தார். அவர் ஒரு பாஸ்டர் பையன். அவங்க ஃப்ரம் 8th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும் போதுலேருந்து ஒன்றா ஒரு ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்காங்க. So when my dad was studying 8th, Uncle Binu was sharing gospel to my dad, and my dad was kicking him out. Nothing, no, Jesus is not true, kicking him out. He was completely against it. But after that, he went to Bible college, and my dad went to hotel management. He worked in Taj for a few years. Then I was just recalling thing. If I recall thing, my dad was working in Kuwait in 2000 and 2002. ஓகே. எங்கள் அப்பாவோட ஃப்ரெண்டு வந்துட்டு அவருக்கு சுவிசேஷத்தை சொன்னார். ஆனால் எங்கள் அப்பா அதெல்லாம் பெருசாக எடுத்துக்கவே இல்லை. அதெல்லாம் கடவுள் இல்லை, ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டுட்டார். ஆனால் கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறமா அவர் வந்துட்டு ஊழியர் சம்மந்தமாக வேலைக்கு போயிட்டார். எங்கள் அப்பா வந்துட்டு ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் சம்மந்தமாக வேலை வந்துட்டார். நான் நினைக்கிறேன் 2002 எங்கள் அப்பா குவைத்தில் வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தார். So Uncle Binu was in his Bible college in Australia. So all of a sudden in Australia, in his Bible college, one of the teachers came and said, "Today night, if Jesus come, your best friend is going to hell." So hearing that, Uncle Binu was fully crying, ran into the room, and people started to ask, "Why are you crying?" So they said, "Today night, if Jesus come, we know there's going to hell." அவர் படிச்சுட்டு இருந்த அந்த பைபிள் காலேஜில் வந்துட்டு அன்னைக்கு ஒரு கிளாஸ் எடுக்கிறாங்க. அதில் வந்துட்டு இன்னைக்கு ராத்திரி இயேசு வந்துட்டாருன்னா என்ன பண்ணுவீங்க? உங்கள் நெருங்கிய நண்பர்கிட்ட நீங்கள் ஷேர் பண்ணல, அவங்க என்ன நிலைமை, அவங்க நிலைமை என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால், அதை கேட்ட உடனே எங்கள் அப்பாவோட ஃப்ரெண்டுக்கு தாங்க முடியல. கண்டினியூஸாக அழுன்னு அழுகுறாரு. ஐயோ, அங்கே இருக்கிறவங்களாம் வந்து கேட்குறாங்க, ஏன் இப்படி அழுகுறீங்கன்னு கேட்டால், இன்னைக்கு இயேசு வந்துட்டா வினோத் வந்துட்டு நரகத்துக்கு போயிடுவானே அப்படின்னு சொல்கிறார். And if I share, my dad has a big testimony, but that's the time in Kuwait he came back to India. Okay. And he was going with his friends to a waterfall. He fell in the waterfalls, he fell in the flowing water, and he was about to drown in the water. Somebody, he don't know who is that person. Somebody took him out of the water, kept him aside,
and he heard a voice that I am the true God. My name is Jesus Christ. ஓ அந்த நேரத்துல தான் எங்க அப்பா குவைத்துல இருந்து ஊருக்கு வந்தாரு. வந்துட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸோட நீர்வீழ்ச்சிக்கு போனப்போ அங்க ஓடுற தண்ணீர் அப்படியே விழுந்துட்டாரு. அங்க போனப்போ எப்படி என்ன ஆச்சு ஏதாச்சுன்னே தெரியல, ஏதோ ஒரு கை அவரை பிடிச்சிச்சு. அந்த இடத்துல அவருக்கு ஒரு சத்தம் கேட்குது, நான் தான் உண்மையான தேவன், என்னுடைய பெயர் இயேசு. So that's the time he surrendered his life for Christ. He quit his job, but his parents were not accepting. His dad passed away, many debts and all, but still he surrendered his life. He finished his work, came back, he quit his job, started his ministry in 2000s. In 2002, 2003, he started his ministry. ஓகே எங்க அப்பா அதுக்கப்புறமா அவர் வந்து தன் வாழ்க்கையை இயேசுக்கு அர்ப்பணிச்சு அதுக்கப்புறமா ஊழியத்துக்கு அதுவே அந்த சைடு சம்மந்தமா வந்தார். அதுக்கப்புறம் அவருடைய தகப்பனார் இறந்துட்டார். இறந்ததுக்கு அப்புறமா அதுக்கப்புறம் இவர் நிறைய பொறுப்புகள், கடன்கள், காரியங்கள் இருந்துச்சு. அது எல்லாத்தையும் அப்படி பொருட்படுத்தாம அப்படியே தேவனுடைய கரத்துல தன்னை ஒப்பு கொடுத்துட்டார். Then he started his ministry. At beginning, his mom, like my grandmother, were not accepting. But 2002 he started. 2003 he came to Mysore as a missionary. 2002ல அவர் வந்துட்டு ஒரு ஊழியத்தை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு வராரு. ஆனா அதுக்கு ஃபுல்லா அவங்க அம்மா எல்லாம் ரொம்ப அகேன்ஸ்ட். ஆனாலும் அவர் வந்துட்டு என்னன்னா ஒரு மிஷினரி மாதிரி மைசூர் கிளம்பி வந்துட்டாராங்க. So his spiritual father, Uncle V.A. Thambi, was his spiritual father who helped him, who supported him, everything. He came to Mysore. 2004 he got married to my mom. My mom is also from a Roman Catholic background. Then they are born in Kerala but brought up all in Andhra, Karimnagar. ஸோ ஓகே ஓகே அதாவது எங்க அப்பா வந்துட்டு அங்கிருந்து வந்த மிஷினரியா வந்ததுக்கு அப்புறம் அவருக்கு ஒரு ஆவிக்குரிய தகப்பன் இருந்தார். அவரோட பேர் வந்துட்டு V.A. தம்பி. அவர் தான் எல்லாம் பார்த்துக்கிட்டாரு, எல்லாம் நல்லா பண்ணிக்கிட்டாரு. ஸோ இது வந்ததுக்கு அப்புறம் 2004ல எங்க அம்மாவை அவர் திருமணம் செய்யறாரு. 2004 they met ஓகே and they got married. ஓகே They came to Mysore and I was born in 2005. 2004ல அவங்க சந்திச்சு அதுக்கப்புறம் திருமணம் நடந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் மைசூர் வந்தாங்க. 2005ல நான் பறக்கிறேன். 2008 dad starts a church and dad has gone through a lot in Karnataka. 2008ல எங்க அப்பா சர்ச்சை ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. அதுக்கப்புறம் நிறைய போராட்டங்களை கடந்து போனாங்க. Many attacks against him. But from this young age I had a passion for Christ somewhere. ஓகே நிறைய தாக்கங்கள் ஏற்பட்டுச்சு. ஆனால் அந்த நேரத்துல எனக்கு ஆண்டவர் மேல எனக்கு ஒரு தாகம் வந்துச்சு. ஓகே உங்களுடைய சின்ன வயசுல சைல்ட்ஹுட்ல இருந்து நீங்க எப்படி ஃபீல் பண்ணீங்க? ஏன்னா அப்பா பாஸ்டர்ஸ் ஃபேமிலி, ஸோ உங்களுடைய ப்ரேயர் லைஃப், உங்களுடைய சைல்ட்ஹுட் இதெல்லாம் எப்படி இருந்தது? As usual as pastor kid, it was quite boring only at young age because you know pastor kid has to go for every meeting. ஓகே ஓகே Every meeting pastor kid has to attend. ஓகே So at young age I was not that keen in prayer, but I loved my daddy's ministry. I loved what he used to do for people. ஓகே வழக்கம் போலதான் கிறிஸ்தவ குடும்பத்துல பிறந்தா அது கொஞ்சம் அந்த போரா தான் இருந்துச்சு. மினிஸ்ட்ரி அது இதுதான். ஆனா எனக்கு வந்துட்டு ரொம்ப நான் ஜெபத்துல இல்லைனாலும் எங்க அப்பாவோட ஊழிய சம்பந்தமான காரியங்கள் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். Because of daddy's lifestyle, he used to keep me full time in prayer. Friday fasting prayer, Sunday church prayer, Monday cottage prayer. Every day we used to somehow have a prayer life in my life too, from young age only. ஸோ அதனால எங்க அப்பாவோட வாழ்க்கை முறையின்படி பார்த்தா எங்க அப்பா வந்துட்டு சண்டே ஒரு சர்வீஸ், புதன்கிழமை சர்வீஸ், இந்த மாதிரி வீட்டு கூட்டம் இந்த மாதிரிலாம் வைப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி வைக்கிறதுனால எங்களுக்கு அது பழக்கமா மாறிடுச்சு. Yeah, பட் ஆனா உங்களுடைய லைஃப் அப்படி சின்ன வயசுல இருந்து அந்த அப்படியே பார்த்துட்டு போறீங்க இல்லையா? உங்களுக்கு ஒரு இது இருந்ததா, ஒரு ஒரு ஆர்வம் இருந்ததா, இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சா மினிஸ்ட்ரி பண்ணணும் அப்படின்றதெல்லாம் இருந்ததா? if I have to say, really I had interest, but my mom always used to say that you have to study engineering and then you do ministry. ஓகே So I was also okay with that. எனக்கு வந்துட்டு ஆசை இருந்துச்சு. ஆனா எங்க அம்மாவை கேட்கும் போது எங்க அம்மா எப்படின்னா, எங்க அம்மா வந்துட்டு நீ வந்துட்டு இன்ஜினியர் படிக்கணும், இன்ஜினியர் படிச்சதுக்கு அப்புறமா நீ போய் ஊழியம் செய் அப்படின்னு எங்க அம்மாவோட ஆசை. Because I was also studying good, I was also okay with it. At young age I still remember I used to love cricket. I love cricket a lot. So I just remember one story. Once a pastor came from Kerala to Mysore. ஓகே And I just went to him and I was studying 5th grade. I went to him and said, Pastor, 9 o'clock match, our team batting starting. Before 9 finish your message and give us the. So I was same as every school ஓகே boy. ஓகே ஓகே நானும் சின்ன வயசுல நல்லா படிச்சுட்டு இருந்தேன், நல்லா படிப்பேன். ஆனாலும் எனக்கு சின்ன வயசுல கிரிக்கெட்னா ரொம்ப ஆசை. அந்த நேரத்துல கேரளால இருந்து ஒரு பாஸ்டர் வந்திருந்தாங்க. அந்த டைம் அவங்க கிட்ட போய் நான் சொன்னேன், பாஸ்டர் 9 o'clock வந்துட்டு எங்களுக்கு கிரிக்கெட் இருக்குது, அதனால சீக்கிரமா உங்க செய்தியை முடிச்சு விட்டுருங்க. நீங்க ப்ராஃபிட்டா மாறணும்ன்ற அந்த வாஞ்சை உங்களுக்கு இருந்ததான்னு? Yes. Because every prophets come to church, 100% they will call pastor's son. They'll call me and say that you have a ministry, you have a prophetic gift. So from that time only I had this desire, okay, they are prophesying 100%.
God has a calling in my life. So I understood that God has a calling in my life, but I didn't know this much soon. At young age, at 13 only, I will start editing. ஓகே. 5th 6th படிக்கும் போது எனக்கு அந்த ஆசை ரொம்ப இருந்துச்சு. ஆனா ஏன்னா எப்படியும் ஊழியக்காரங்க வந்தாங்கன்னா ஒரு போதகரோட பிள்ளை இருந்தா கண்டிப்பா கூப்பிடுவாங்க, கூப்பிட்டு உங்களுக்கு ஊழியம் இருக்கு எல்லாம் சொல்லுவாங்க. ஆனா எனக்கும் அந்த ஆசை இருந்துச்சு. ஆனா இவ்வளவு சின்ன வயசுல இப்படிப்பட்ட ஒரு ஊழியத்தை ஆண்டு எனக்கு கொடுப்பாரு, என்ன கூப்பிடுவாரு எனக்கு தெரியாம போச்சு எனக்கு. ஓகே. ஆனா நீ இந்த சின்ன வயசுல ஒரு 5th 6th படிக்கும் போதே இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் வந்திருக்கு ப்ராஃபட் ஆகணுன்றது. அது யாராச்சும் சொன்னாங்களா? இந்த ரொம்ப யங் ஏஜ்லயே நீங்க இப்ப ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவீங்க மினிஸ்ட்ரி? Once a pastor came and said ஓகே. that he was from out of India. He was not from India. He was a foreigner. He just came and said his life story, his experience, that he also did homeschooling, studied, and he is in prophetic ministry. So he said, when I see you, I feel you will also not able to complete your fully studies. Before your studies only, God will start to use you, and God will bless you. It may it may be like that. He just shared his experience with my dad and mom at that time, not with me. ஓகே. ஸோ அவர் வந்தப்போ ஒரு ஊழியக்காரர் வந்தாங்க. அவர் வந்துட்டு வெளிநாட்டுல இருந்து வந்தார். ஸோ வெளிநாட்டுல இருந்து வந்த ஊழியக்காரர் அவருடைய வாழ்க்கையை பற்றியும் அவருடைய சூழ்நிலையை பற்றியும் எங்களுக்கு அப்படியே பகிர்ந்து கொண்டு இருந்தார். அந்த டைம்ல நீங்க வந்துட்டு ஸ்கூல்ல நீங்களும் கம்ப்ளீட் பண்ணுவீங்களா என்னன்னு எனக்கு தெரியல அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் ஷேர் பண்ணிட்டு இருந்தப்போ இது அவருடைய வாழ்க்கையில நடந்த காரியத்தெல்லாம் எங்க அப்பாட்டையும் அம்மாட்டையும் சொல்லிட்டு எங்கிட்ட இல்ல எங்க டேடி மம்மிட்ட ஷேர் பண்ணிட்டு இருந்தாரு. ஓகே. பட் ஆனா நீங்க படிச்சிட்டு இருந்திருப்பீங்க. உங்க படிப்பு எப்படி இருக்கும்? ஆவரேஜா நல்லா படிப்பீங்களா இல்ல ஸ்டூடெண்ட் எப்படி? I was a good student. Oh, okay. I scored good marks only. நல்லா படிச்சேன், நல்ல மதிப்பெண்கள் தான் பெற்றிருக்கேன். Because my mom runs 2 schools. ஓ ஓகே. My mom ஓகே. is an owner of 2 schools. ஓ. And my mom also has good marks. ஓகே. My sisters both are studying. My sisters now, my elder, the second sister is Okay. studying in Russia. She is studying for doctorate, and younger one is 10th grade. So Okay. I was good at studies, not like bad at studies. ஓகே. I was good at studies only. எங்க அம்மா வந்துட்டு 2 ஸ்கூல் நடத்துறாங்க, 2 ஸ்கூலுக்கு ஓனரா இருக்கிறாங்க. இன்னும் சொல்லணும்னா நான் நல்லா தான் படிப்பேன், நல்ல கிரேடு தான் வச்சிருந்தேன். என் தங்கச்சி, என்னோட 2வது தங்கச்சி வந்துட்டு ரஷ்யால டாக்டரேட் படிக்கிறாங்க. என்னோட இன்னொரு தங்கச்சி வந்துட்டு 10th ஸ்டாண்டர்ட் படிச்சிட்டு இருக்காங்க இப்போ. ஓகே. சூப்பர். அது ரொம்ப உங்க இதுல ரொம்ப ஆச்சரியமான விஷயம். அந்த 8th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும் போதே படிப்பை குவிட் பண்ணிட்டு 13 வயசு இல்ல மினிஸ்ட்ரிக்கு வந்தது. அந்த இது என்ன நடந்துச்சு ஆக்சுவலி? How exactly I still remember. ஓகே. When I was 8, 6 years ago. So now it's 2026, 2019, COVID time, peak COVID okay, time, COVID okay. time, before COVID. I wrote my 8th exam and came back home. ஓகே. அதாவது சரியா ஒரு 6 வருஷத்துக்கு முன்னாடி அந்த கொரோனா வந்துட்டு ரொம்ப பீக்ல இருக்கிற அந்த டைம்ல வந்துட்டு நான் என்னோட 8th எக்ஸாம் எழுதிட்டு நான் திரும்ப வீட்டுக்கு வந்திருக்கிறேன். So before COVID, I finished my last exam and I came to home, and my dad was running a 40 days fasting prayer in the church. நான் என்னோட லாஸ்ட் எக்ஸாம் எழுதி முடிச்சுட்டு நான் வீட்டுக்கு வரேன். அந்த நாள்ல இருந்து எங்க அப்பா வந்துட்டு ஒரு 40 நாள் ஜெபத்தை சபையில நடத்திட்டு இருக்காரு. So I think at the 26th or 28th day, daddy is preaching, and all of a sudden he has an inspiration from the Holy Spirit telling that don't send Aaron to school, I'm going to use him. And that's all. Don't send Aaron to school, I'm going to use him. அந்த 26 27 அந்த நாள்ல அப்பாக்குள்ள ஆவியானவர் இப்படியாய் உணர்த்துறாரு, ஆரனை நீ வந்துட்டு ஸ்கூலுக்கு அனுப்ப வேண்டாம், அவனை நான் பயன்படுத்த போறேன் அப்படின்னு. இதுதான் அவர் சொன்னது. ஆண்டவர் இப்படிதான் ஏவினார். But for dad it is not an easy job. For dad to send his own son not to school, it's not at all. It's like same like Abraham having Isaac on the altar, giving your only son. Dad was refusing, and he was continuously preaching. But one time of preaching came where his heart was fully in pain, and he said, no, God is 100% telling me. In the church, in between of the sermon, he said, Aaron will not go to school. He declared it in the church in between of the sermon. தகப்பனுக்கு வந்துட்டு ஒரு பிள்ளைய ஸ்கூலுக்கு அனுப்பாம இருக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப கடினமான காரியம் தான். ஆண்டவர் சொல்லும் பொழுது அவர் வந்துட்டு தவிர்த்தே தான் இருந்தார். ஆனாலும் இது எப்படின்னா, ஆபிரகாம ஆண்டவர் பிள்ளை ஈசாக்க கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் கொண்டு போய் மலையில பலி கொடுன்னு சொன்ன மாதிரி ஒரு காரியம். ஆனாலும் தொடர்ந்து செய்தி கொடுத்துட்டே இருக்கிறாரு. செய்தி கொடுத்துட்டே இருக்கும்போது ஆண்டவர் ஆணித்தரமா அதை சொல்லிட்டே 100% நான் ஆரனை பயன்படுத்துவேன்னு சொன்னோன்னே கடைசியில செர்மனுக்கு அதாவது செய்தி கொடுத்துட்டு இருக்க இடையிலேயே வந்துட்டு எங்க அப்பா சர்ச்லயே சொல்லிட்டாரு, ஆரன் இனிமேல் ஸ்கூலுக்கு போக போறது இல்ல அப்படின்னு. அது வரைக்கும் உங்களுக்கு முன்னாடி தெரியாது இல்லையா உங்களுக்கு? No, I did not know anything. I did not have any clue about this thing. And I did not even know after he said also 3 days after, only daddy is telling to me that I have announced it in the church. Because mummy, when he said it, only mummy was little upset. Because mummy was telling, no, he's only 8, at least let him study 10th. Mummy was little upset about it. But 3 days, mummy also sat and prayed. And daddy said that one thing, okay, I will allow him to study 10th and 12th. But after 12th,
you should give me one guarantee that he will stand and preach about Jesus. You send him to school. ஓ ஓகே ஓகே. ஸோ எங்க அப்பா வந்துட்டு ஒரு 3 நாளா ஆண்டவர் பேசுனதுக்கு அப்புறமா தான் எங்கிட்ட அதை பகிர்ந்து கொண்டாரு. ஆனா அதை எங்க அம்மாட்ட கொண்டு போகும்போது எங்க அம்மா வந்துட்டு ரொம்ப அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கல. ஏன்னா இவன் ஆரன் வந்துட்டு வெறும் 8th தான் படிச்சிருக்கான், கொஞ்சம் ஒரு 10வது படிக்கும் போது படிச்சிருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லி எங்க அம்மா அப்பாட்ட சொன்னாங்க. எங்க அப்பா அதை யோசிச்சுட்டு சரி ஆரன் படிக்கட்டும், 12th வரைக்கும் கூட படிக்கட்டும், 12th படிச்சதுக்கு அப்புறம் அவன் வந்து இயேசுவை பத்தி நின்று பிரசங்கம் பண்ணுவான்னு நீங்க சொல்லு, நான் இப்பவே நான் ஸ்கூல்ல விடுறேன்னாங்க. If you give me guarantee that you will bring your son to ministry, you take, let him study. But for me, I feel this is his right age. Let him start his ministry. That's what my dad's process was. கண்டிப்பா 12வது படிச்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் வந்து இயேசுவை பத்தி பிரசங்கம் பண்ணுவான் அப்படின்னா நான் அதுக்கு எனக்கு கேரண்டி கொடு, நான் அனுப்புறேன். ஆனா என்னோட ஃபோக்கஸ் இதுதான், இந்த வயசு தான் உனக்கு கரெக்டான வயசு அப்படின்னு சொல்லி எங்க அம்மாட்ட எங்க அப்பா சொன்னாங்க. After 3 days, mom and dad spoke, and mom also agreed. That's a great big thing for me, because mummy agreeing, mummy giving us only one son. I am in my family. I have 2 sisters. So mummy also said, okay, we will give him into the hands of the Lord. And after 3 days only, they're coming and telling Aaron, you sit here. Because I was 8th standard, 13 years old. They're telling, God is telling me, don't send to school. I was like, what are you talking? ஓகே. 3 நாள் அவங்க பேசிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் என்கிட்ட விஷயத்த சொல்றாங்க. அப்போ நான் 8th படிக்கிறேன், என்னோட வயசு 13. என்னை கூப்பிட்டு உட்கார வச்சுட்டு என்கிட்ட பேசுறாங்க. ஆண்டவர் வந்துட்டு உன்னை இனிமேல் ஸ்கூலுக்கு அனுப்ப வேணாம்னு சொல்றாரு அப்படின்னா நான் என்ன சொல்றீங்க அப்படின்னு சொல்லி நான் கொஞ்சம் ஆச்சரியமா ஷாக்கா கேட்டேன். For a few minutes I was thinking, okay, don't need to go to school, we'll be happy. But after that I was thinking, if I don't go to school, what will I do in home? ஓகே. கொஞ்ச நேரம் அப்படியே உட்காந்து யோசிச்சேன். சரி ஸ்கூலுக்கு போகலன்னா ஜாலியா இருக்கலாம், வீட்டில் உட்காந்து ஜாலியா என்ஜாய் பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிச்சேன். ஆனா கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் அப்படியே என்ன ஸ்கூலுக்கு போகலன்னா வீட்டில் உட்காந்து என்னதான் பண்ண போறேங்கிற ஒரு யோசனை எனக்கு வந்து. But I thank God for my parents in my life. They did not force. They did not say you have to do it. They said, this is what God has spoken to us. If God speaks to you, if you hear the voice of God, you stop your schooling. God will surely use you. God used us. God will use you. If no means you go to school, we are not at all forcing you, they said. ஓகே ஓகே. ஸோ வந்துட்டு இது அவங்க 3 நாள் கழிச்சு வந்துட்டு பேசினாங்க. அதுக்கப்புறமா இதுதான் ஆண்டவங்கள்ட்ட சொல்றாரு. ஆனா எனக்கு இப்படி ஒரு பெற்றோர் கிடைச்சிருக்கு, நான் ரொம்ப நன்றி சொல்றேன். ஏன்னா அவங்க எந்த விஷயத்துலயும் என்னை வந்துட்டு ரொம்ப ஃபோர்ஸ் பண்ணல. எங்களுக்கு ஆண்டவர் இந்த காரியத்தை சொன்னாரு, இதே மாதிரி எங்களை பயன்படுத்திருக்காரு, உன்னையும் பயன்படுத்தணும்னு விரும்புறாரு. அவருடைய சத்தத்தை நீ கேட்டுட்டீங்கன்னா நீயே உன் பள்ளிக்கூடத்தை நிறுத்திட்டு அதுக்கப்புறமா நீ ஊழியத்துக்கு வா அப்படின்னு தான் சொன்னாங்க. So that was the atmosphere that time. And I still remember 36th day of the fasting prayer. ஓகே. My dad took me to a house cottage meeting. And the prayer is going on, pastor is preaching. And all of a sudden I'm just sitting like this. I'm sitting and watching my dad preaching. And a voice, first time in my life I hear the voice. I hear the voice like, Aaron, I am the one who gave you knowledge, strength, health, wealth. We run an orphanage also. So I know what is a situation of not having dad and mom. So I gave you everything. Till 13, I gave you everything what I asked. And I'm asking you for my ministry. Why are you doubting? I will use you, I will be with you. This voice, when I was 13, I heard this voice for the first time in my life. Clearly this voice came into my heart. ஸோ அந்த ஃபாஸ்டிங் ப்ரேயரோட 36வது நாள் 37வது நாளில் எங்கள் அப்பா ஒரு வீட்டு கூட்டத்துக்கு என்னை கூப்பிட்டு போகிறாரு. அங்கே போயிட்டு அங்கே ப்ரேயரில் உட்காந்துருக்கோம். அங்கே ஒரு பாஸ்டர் பிரசங்கம் பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஸோ முதல் முறையாக நான் கடவுளுடைய சத்தத்தை அங்கே தான் முதல் தடவை கேட்குறேன். அவர் கேட்குறாரு, உனக்கு நான் 13 வயசு வரைக்கும் நான் உனக்கு எல்லாமே கொடுத்துருக்கிறேன். அதாவது உனக்கு நல்ல சுகத்தை கொடுத்துருக்கிறேன், பலத்தை கொடுத்துருக்கிறேன், ஆரோக்கியத்தை கொடுத்துருக்கிறேன், நல்ல படிப்பை கொடுத்துருக்கிறேன், ஐஸ்வர்யத்தை கொடுத்துருக்கிறேன். ஆனால் இப்போ உன்னை நான் எனக்காக கேட்குறேன், நான் பயன்படுத்தணும்னு உனக்கு கேட்குறேன், இது எனக்காக செய்ய மாட்டியான்னு ஒரு சத்தம். So that voice was somewhere happy also and somewhere fearful also. ஒரு பக்கம் அந்த சத்தத்தை கேட்ட உடனே ரொம்ப சந்தோஷமா ஒரு பக்கம் இருந்துச்சு, இன்னொரு பக்கம் ஒரு மாதிரி பயமாவும் இருந்துச்சு. Like God was telling Aaron, I need you. கர்த்தர் சொல்றாரு, ஆரன் எனக்கு நீ தேவைன்ற. So that moment I surrendered my life. I understood that this voice is clearly from God, and I said, Lord, I am ready. And I ran towards my dad and said, Daddy, I also heard the voice. I am ready to do whatever God says. அந்த நேரத்துல நான் அவருடைய சத்தத்தை கேட்ட உடனே நான் என்னை முழுசா அர்ப்பணிச்சிட்டேன். ஏன்னா அதுக்கப்புறம் நான் எங்கள் அப்பாட்ட எழுந்திரிச்சு ஓடி போனேன். அப்பா நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நான் அந்த சத்தத்தை கேட்டுட்டேன், இதுக்கப்புறம் அவர் என்ன செய்யணும்னு சித்தமாக இருக்கிறோ அதை செய்யறதுக்கு நான் ஆயத்தப்படுறேன்னு சொல்லி நான் 13 வயசுல நான் சொன்னேன். That's how I heard first time the voice of God. அப்படிதான் முதல் முறை நான் ஆண்டவருடைய சத்தத்தை நான் கேட்டேன். ஸோ பொதுவாக வந்து ஆண்டவருடைய சத்தத்தை கேட்கும்போது ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு மாதிரி ஃபீல் பண்ணுவாங்க. சிலருக்கு வந்து வெளியே நம்ம பேசுற மாதிரி இருக்கிறது ஒண்ணு, இன்பா எனக்கு ஒரு இன்னர்ல கேட்குது. உங்களுக்கு அது எப்படி இருந்துச்சு ஃபர்ஸ்ட் டைம்? அந்த It was a different voice. It was completely a different voice.
because I've never heard that kind of voice for the. I've never heard that kind of voice in my life. Oh. But that voice was a confidence, because 13 years old boy, I was a playful boy only. But that voice was some kind of confidence, brought some kind of confidence. It was same like my father's voice. Like father says, Aaron, I will take care, go. Oh. Same like father's style only. Okay, It was okay. like father's style only. He spoke, Aaron, I will take care. Why are you afraid? It was like that style where how God spoke to me. It was like that way that God spoke to me. Okay. அந்த டைம்ல அது ரொம்ப ஒரு மாதிரி வித்தியாசமா விசித்திரமா தான் இருந்துச்சு. ஏன்னா அதாவது எப்படி இருந்துச்சுன்னா, ஒரு எங்க அப்பா என்கிட்ட வந்து ஒரு தகப்பன் வந்து பேசினா எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி ஒரு சத்தம். நான் இருக்கிறேன் உனக்கு, நான் உன்னை டேக் கேர் பண்ணிக்கிறேன், நான் உன்னை பார்த்துக்கிறேன், இப்படின்னு ஒரு வார்த்தை. அது அப்படி சொன்ன உடனே அது எனக்கு ரொம்ப ஒரு மாதிரி It was சந்தோஷமா like, இருந்துச்சு. because once a father says, I will take care, then you have no doubt. No, it was same like my father saying, Aaron, I will take care. I'm there for you. So that voice, I could feel that difference. It was not at all my mind speaking. I could feel it. It is something different. ஓ. அதாவது அந்த சத்தத்தை கேட்கும்போது எனக்கு கண்டிப்பா தெரிஞ்ச ஒரு காரியம், அது என் சிந்தனையில ஓடல. ஏன்னா என் அப்பா பேசுற மாதிரி அந்த ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ், அந்த தைரியத்தை எனக்கு கொடுக்குது. நான் இருக்கிறேன், நான் உன்னை பார்த்துக்கிறேன், நான் உன்னை நடத்துறேன்ற ஒரு வாய்ஸ் எனக்கு கேட்ட உடனே எனக்கு ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டா ஒரு தைரியம் வந்துருச்சு எனக்கு. Ministry and all okay, but I was telling Daddy, morning I'll go to school, evening I'll come and do ministry. Okay, Like, okay. Somewhere there also little confusion, because even though I fully decided, people around me were telling, at least let him study till 10th. At least let him finish till 10th. Our own church worship leader came and said, what will he do in 8th standard, boy? So with a lot of discouragement that time only, I was also little in discouraged only. I was little, why is it happening? But my dad never allowed this discouragement voice to touch me. Always he used to encourage, always dad and mom always used to be there with for me. ஸோ அந்த அந்த நேரத்தில் நான் ரொம்ப முழு ஊழியங்கிறது நான் தீர்மானிக்கல. இருந்தாலும் நான் எங்கள் அப்பாட்ட போய் சொன்னேன், நான் காலையில் ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு நான் சாயங்காலம் வந்துட்டு நான் ஊழியம் செய்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னேன். ஆனாலும் இப்படியே நான் ஓடிட்டு இருந்துச்சு. அந்த டைமில் சர்ச்சில் இருக்கிற ஜனங்க கூட சொன்னாங்க, 10th வரைக்குமாவது படிச்சிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி. எங்கள் சர்ச்சில் இருக்கிற ஒரு வர்ஷிப் லீடர் வந்துட்டு 8th எல்லாம் வச்சுட்டு என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு மாதிரி கேட்டார். நிறைய ஒரு மாதிரி மனசோர்வான வார்த்தைகள் வந்துச்சு. ஆனால் என்னுடைய தகப்பனும் தாயும் வந்துட்டு அந்த மனசோர்வான வார்த்தைகளை என்னை தொட விடலை. அவங்க என்னை எப்பொழுதும் உற்சாகப்படுத்திக்கிட்டே இருந்ததுனால அது எனக்கு பெருசாக பாதிப்பை கொடுக்கல. So after that, but because of that vacation period, that 60 days vacation period, that was the right time where a camp was there in Kerala. A prophetic camp was there. Oh, okay. ஸோ அது அந்த ஸ்கூல் முடிஞ்ச அந்த லீவில் இருக்கிறதுனால, அந்த லீவ் நாட்களில் வந்துட்டு கேரளாவில் ஒரு ப்ராஃபட்டிக் ஒரு கூட்டம் வச்சுருந்தாங்க ஒரு 40 நாள். So my dad said, anyway you love prophecies, now you try to go to that camp. அப்போ எங்கள் அப்பா சொன்னார், உனக்கு தான் தீர்க்க தரிசனம் பிடிக்கும்ல, ஸோ நீ அந்த தீர்க்க தரிசன கூட்டத்துக்கு நீ போயிட்டு வான்னு சொல்லி சொன்னார். So my mom said, okay Aaron, you go to the camp. If you come with a new gift, if you come with something gifting, or if you come with a changed life, you start your ministry, or else you go to school. That was the talking what we had. ஸோ எங்கள் அம்மா சொன்னாங்க, நீ போயிட்டு வா ஆரன், போயிட்டு ஒரு மாற்றத்தோடு நீ வந்தினா, இல்லை ஒரு வாழ்க்கை மாறி வந்தினா, இல்லை ஏதோ வரத்தோடு நீ வந்தினா, அதுக்கப்புறமா நம்ம டிசைட் பண்ணிக்கலாம் நீ ஊழியம் செய்யணுமா இல்லை பள்ளிக்கூடத்துக்கு போகணுமா அப்படின்னு சொல்லி அதுதான் நாங்கள் பேசிக்கிட்டு இருந்தோம். So I remember 13 years old boy carrying full big bag. With me another 2 church members were there. So we 3 members are traveling to Kerala. ஒரு 13 வயசு பையன் ஒரு பெரிய பேக்கை தூக்கிட்டு ஒரு 40 நாளுக்கு பிரயாணப்பட்டு எங்கள் சர்ச்சிலேருந்து ஒரு 2 பேர் கூட வராங்க. இவ்வளோ பெரிய பேக்கை தூக்கிட்டு நான் கிளம்பிட்டேன். When I went there also, all are above 40. Oh. In that camp. அங்க போனதுக்கு அப்புறம் பார்த்தா அங்க இருக்கிற கேம்ப்ல இருக்கிற எல்லாரும் 40 வயசுக்கு மேல They இருக்கிறவங்க are இருக்காங்க. telling, what did you do? You spoiled your life. There also it was full of discouragement. அங்க போனாலும் மனசோர்வான வார்த்தையாவே பேசுறாங்க. நீ என்னப்பா உன் வாழ்க்கையை நீ இப்படி இழந்துட்டியே, இப்போ வந்துட்டு ஸ்கூல்ல நிறுத்திட்டு இங்க வந்திருக்கிறியேன்னு சொல்லி பேசுறாங்க. I was also in that camp, but what do you say? I was just waiting in that camp. Okay, if God puts a word into my life, that will change my life. அப்போ அங்க போனா என்ன சொல்றது, அந்த நேரத்துல வந்துட்டு ஒரு ஆண்டவர் ஒரு வார்த்தையை என் வாழ்க்கைக்குள்ள போட்டாருன்னா என் வாழ்க்கை மாறிடும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம். So 40 days camp, till 36 days nothing happened. And the 37th day I still remember, morning my dad is calling, dad is asking, did anything happen? I said, Mom, nothing is happening, I don't know. But the 37th day there was a prophet who came, and from the stage he calls my name. God is showing me this name, Aaron. Who is Aaron? So I heard that he's calling my name, and I ran towards the stage. He just says, God is going to use you. That's all what I heard. After hearing that, I could feel that God is touching me. I was just laying on the ground for 10-15 minutes. Then when I woke up from that time,
I could feel that God has, what to say, from that time I could, when I woke up from that time, I could feel that God, there is something different in me. I could hear the voice of God frequently from that moment of time. ஓகே ஓகே. ஸோ 36வது நாள் எங்கள் அப்பா எனக்கு கால் பண்ணாங்க. கால் பண்ணிட்டு என்ன யாருன்னு ஏதாவது மாற்றம் நடந்துச்சா என்னன்னு சொன்னாங்க. நான் சொன்னேன் இல்லைப்பா ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு சொன்னேன். அன்னைக்கு கூட்டத்தில் ஒரு தீர்க்கதரிசி வராரு, வந்துட்டு மேடையில் ஏறினோன்னே இந்த பேர் யாரோடது, ஏரன் 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 அப்படின்னு சொன்ன உடனே எனக்கு ரொம்ப ஒரு மாதிரி உற்சாகம் ஆயிடுச்சு. நான் பின்னாடி இருந்து நான் அப்படியே மேடையை பார்த்து நான் ஓடுறேன். ஓடும் போது அவர் ஒன்றும் பெருசாக சொல்லலை, என் மேலே கையை வச்சு நான் உன்னை பயன்படுத்த போகிறேன் அப்படின்னாரு. அவ்வளோதான். அதுக்கப்புறம் நான் அப்படியே கீழே விழுந்துட்டேன், பிறல்றேன். எனக்கு என்ன நடந்துச்சுன்னே தெரில. ஆனால் அதுக்கப்புறம் நான் எந்திரிச்சதுக்கப்புறம் எனக்குள்ள ஒரு தைரியம், ஒரு கான்ஃபிடென்ஸு உள்ளுக்குள்ளே வந்துட்டு ஒரு விதமான என்ன சொல்கிறது, பெரிய ஒரு தைரியத்தை ஆண்டவர் கொடுத்தாரு. I could hear a voice. I could hear from that time, I could hear voice, அடிக்கடி frequent voices. ஓ ஓகே. அதுக்கப்புறமா நான் அடிக்கடி அவருடைய சத்தத்தை கேட்க ஆரம்பிச்சேன். கிஃப்ட் ஆப்ரேட் ஆச்சா? I believe this gifting is always inside me. ஓகே. I 100% believe everybody who is watching him has somewhat other gift. Holy Spirit has put gift inside everybody, because God has called us to do something great in this world. Okay. But in that Kerala, I believe I had a spark. Okay, I had a spark which ignited this gift. And in COVID time also, before COVID 1 year also, I went with my dad. I used to go to every meetings with my dad. I used to operate in prophecies, not that much, not name calling and all, but I used to give word, because I believe prophecy is not only name calling or dates. For prophecy, if you give a word that God is going to bless you, God is going to open a door, that's also prophecy. Giving a verse is a prophecy. So I was in that kind of dimension. I was in that kind of period at that day. So 1 year in COVID time also, I used to move in prophetic. I used to move in gifts. Gifts was flowing. நான் நிச்சயமா நம்பினேன். ஏன்னா எனக்குள்ள அவர் கொடுத்த அந்த வரம் எனக்குள்ளதான் இருக்கு. ஏன்னா ஒவ்வொருத்தருக்குள்ளேயும் கர்த்தர் வித்தியாசமான ஒரு வரத்தை கொடுத்துருக்கிறாரு. அது அவங்களுக்குள்ள எப்படி செயல்படும். அதனால நான் என்ன பண்ணேன்னா, கோவிடுக்கு முன்னாடி கூட எங்கள் அப்பா கூட நான் பிரயாணம் பண்ணி ஊழியத்துக்குலாம் போயிருக்கிறேன். அங்கே போகும்போது கூட அப்பப்போ நான் வந்துட்டு அந்த தீர்க்க தரிசனம் சொல்லுவேன். தீர்க்க தரிசனம் அப்படின்னா பெயர்களை கூப்பிடுறதோ இல்லை நம்பர் சொல்கிறதோ அந்த ஃபாரன்சிக் ப்ராஃபஸிஸோ அப்படி இல்லை. ஆனால் அவங்க மேலே கையை வச்சு நீங்கள் ஆசீர்வாதமாக இருப்பீங்க, அவங்களுக்கு ஒரு ஆசீர்வாதமான வார்த்தையை கொடுக்கறது நான் தீர்க்க தரிசனமாக நான் பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஆனால் நான் அந்த கோவிட் டைமில் வீட்டில் இருக்கும்போது கூட அந்த 3 வருஷமும் அந்த ப்ராஃபிட்டிக்கில் நான் வந்துட்டு மூவ் ஆகிறத நான் உணர்ந்துட்டே இருந்தேன். There was Zoom meetings. Okay. My dad was arranged. Dad had Zoom meetings and other churches Zoom meeting. I used to move in prophetic, and I used to move in that gifting that time also. ஸோ அந்த லாக்டவுன் டைமில் கூட ஜூம் மீட்டிங்ஸ்லாம் இருந்துச்சு. அப்போ எங்கள் அப்பா அட்டன் பண்ணுவார், அதில் கூட என்ன விடுவாங்க. அப்புறம் சில வேற சர்ச்சில் இருந்து ஜூம் மீட்டிங்ஸ் வரும். அந்த டைம்லலாம் கூட நான் வந்துட்டு ப்ராஃபிட்டிக்கில் அப்படியே நான் கொஞ்சம் மூவ் ஆனேன். பட் ஆனால் நீங்கள் ரொம்ப சின்ன வயசுலேயே ஒரு 13-14லேயே மினிஸ்ட்ரி ஆரம்பிச்சிட்டதுனால மக்கள்கிட்ட எப்படி ரெஸ்பான்ஸ் இருந்துச்சு? நீங்கள் உங்களை ரெஸ்பெக்ட் பண்ணி பார்த்தாங்களா? நீங்கள் சின்ன பையனாக தான் தெரிஞ்சிருப்பீங்க, எப்படி இருந்தது? That's a good question. நல்ல கேள்வி. How to say it? They loved me. People loved me. Okay. And more than I say, people who loved me were not discouragingly, but for me, I heard it as discouragement. But they were concerned and they were asking, "How is your future gonna be?" Okay. Like my dad was a well-known pastor in Karnataka. Oh, so okay. your life should not end up in your church. So most of the people, there were few encouraging people, Okay. and lot of concerned people who were concerned about me in my family, my mom's family also, my dad's family also. There were a lot of people who concerned, and that time I was not known outside also. I was not going outside. I say the first, from 13 to 18, the first 5 years, it was full of like this questions only. Because I was not known outside. Okay. I was just going with my dad. So that's the atmosphere what was built around me. ஓகே ஓகே. ஸோ அந்த டைமில் வந்துட்டு நிறைய பேர் நல்லா எனக்கு சப்போர்ட்டாக நின்னாங்க, என்கரேஜ் பண்ணாங்க. ஆனாலும் என் வாழ்க்கை குறித்து கொஞ்சம் அக்கறையாகவும் இருந்தாங்க. ஏன்னா நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் அது மனசோர்வாக இருந்தாலும் அவங்க வந்துட்டு என் மேலே அக்கறையாக, ஐயோ எதிர்காலம் என்னவா இருக்கும், ஸ்கூல் படிச்சிருக்கலாமே அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சாங்க. ஏன்னா என் அப்பா வந்துட்டு கர்நாடகாவில் நல்லா வெளியே தெரிஞ்ச ஒரு ஊழியக்காரவர். அதனால ஜனங்கள்லாம் கேட்டு இருந்தாங்க. ஆனால் என்னுடைய 13 வயசுலேருந்து 18 வயசுக்குள்ளே ஒரு 5 வருஷம் ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள்ஸ் தான். இப்படிப்பட்ட கேள்விகளுக்குள்ள தான் நான் போயிட்டே இருந்தேன். இந்த மாதிரி கேள்வி கேட்டே இருந்தாங்க. ஆனாலும் கர்த்தர் நிக்க எனக்கு பலன் கொடுத்தார். பட் அது ஒரு ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டான ஒரு பீரியட்ல நீங்க டிராவல் பண்ணது. I say that 5 years only builded my life. Oh. Because I think most of the people who are hearing me right now also know that I have studied only till 8th. Okay. But there is a course called NIOS. Okay. It's ICC syllabus. I finished my 10th. Okay. I finished my 12th.
I studied Bible College 2 years in Andrew Wommack Bible College, which is in London, but I studied in Mumbai. Then for few months I finished that course. Then my dad had a Bible college, so in that Bible college 2 years I was sitting and studying. That 6 months I studied in Oral Roberts College. Okay. So in that 5 years there was a lot of So studies, finished, okay. studies, questions, studies, questions, studies. ஸோ அந்த 5 வருஷத்துல ஆண்டவர் நிறைய கற்றுக்க வச்சார். ஏன்னா அந்த டைம்ல நான் வந்துட்டு ஓஎஸ்ன்னு சொல்லி ஒரு இது இருக்கு, அது ஐசிசி சிலபஸ். ஸோ அதில் வந்துட்டு நான் 10th படித்தேன், அதுக்கப்புறம் 12th முடித்தேன். அதுக்கப்புறமா ஆண்ட்ரூ ஊமேக் அவரோட அந்த அவருடைய பைபிள் காலேஜ் நான் மும்பையில் வந்துட்டு நான் படித்தேன். நான் அதை முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் 6 months ஓரல் ராபர்ட்சன் அவங்களுடைய அந்த கோர்ஸ் அட்டன் பண்ணேன். ஸோ இந்த 5 வருஷமும் எனக்கு எப்படின்னா கேள்விகளாகவும் இருந்துச்சு, ஆனால் கற்றுக்கிற ஒரு சீசனாகவும் எனக்கு இருந்துச்சு. ஓகே, இதுல வந்து அப்பாவை வந்து உங்க ஃபாதரை வந்து கிரிட்டிசைஸ் பண்ணிக்க வாய்ப்பு இருக்குல்ல? ஏன்னா நீங்க இந்த சின்ன வயசுலயே கொண்டு வந்தீங்க. Because many people would not ask question for me. Many people don't question me because they know small boy, don't need to say. But lot of people ask my dad questions. Lot of people ask my dad and my mom questions. They were, I don't know whether they were criticized or not, because my dad and mom never tell anything to me. But I 100% believe they would have gone through a lot of questions, but they were strong in what God spoke to them. ஓகே, நிறையா பேர் நிறைய கேள்விகளை கேட்டாங்க, எல்லாம் பண்ணாங்க. ஆனால் எங்கிட்ட யாரும் எதுவும் வந்து கேட்கல. ஏன்னா சின்ன பையன், அவர்கிட்ட போய் என்ன கேட்குறதுன்னு சொல்லிட்டு எதுவும் கேட்கல. ஆனால் அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் அது கிரிட்டிசைஸ் பண்ணாங்களா என்ன எதுன்னு தெரியல, அதை பெருசாக என்கிட்ட எதுவும் ஷேர் பண்ணிக்கல. ஆனால் நிறைய கேள்விகள் இது சம்மந்தமாக எங்கள் அப்பாவையும் அம்மாவையும் போட்டு கேட்டாங்க. ஆனால் அவங்க ஒன்றில் தெளிவாக இருந்தாங்க, கர்த்தர் இதை பேசியிருக்கிறாரு, அதனால அந்த விஷயத்த நாங்கள் பலமாக ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஒரு விஷயத்தில் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தாங்க. ஓகே. இந்த 5 years அந்த 18 ஏஜுக்கு அப்புறம் என்ன நடந்துச்சு, என்ன சேஞ்சஸ்? So at the age of 18, I finished that's the time I finished my 10th. 16, 17 I finished my 10th. Okay. And 18 I'm going to finish my 12th. And by the grace of God, both also I scored well, above 80% ICSE syllabus, both also I finished. And that's the time I finished my Bible college, everything. And I still remember first time, I have been to Tamil Nadu many times to preach. First time I have been invited to preach in Nagarkoil one church. ஓகே ஓகே. ஸோ 16, 17 அந்த வருஷங்களில் வந்துட்டு நான் என்னோட 10th முடிச்ச ஐசிசி சிலபஸ். அதுக்கப்புறம் 18 வந்துட்டு நான் என்னோட 12th நான் இது பண்ணுறேன். அந்த நேரத்தில் வந்துட்டு நான் பல முறை நான் வந்துட்டு தமிழ்நாட்டுக்கு நான் ஊழியத்துக்கு வந்திருக்கிறேன். ஆனாலும் முதல் முறையாக என்னை வந்துட்டு பிரசங்கத்துக்கு நாகர்கோயிலில் வந்துட்டு இன்வைட் பண்ணாங்க. So and that day, second day evening, Uncle Karthik Gumalel was speaking. Yeah. ஸோ அந்த நாளில் 2வது நாள் சாயங்கால வேளையில் பார்த்தீங்கன்னா அங்கிள் கார்த்திக் அமலியர் வந்துட்டு அங்கே பிரசங்கம் பண்ண வராரு. So he saw me. I did not preach that day. I just went and got prayed from him. He saw me. We spoke. நாங்கள் போனேன், நான் எதுவும் பிரசங்கம் பண்ணல. ஆனால் அவரை பார்த்தா அவர் என்ன பார்த்தாரு. அப்புறம் அவர்கிட்ட போய் பேசினா, அவர் வந்து பேசினாங்க. Then after a few months I got an invitation from his church. Okay. And I think that's one of the good stages which brought me out in Tamil Nadu, I can say. One of the first stages. ஓகே. ஸோ அந்த பேச்சுவார்த்தையெல்லாம் அங்கே பார்த்து எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஒரு கொஞ்சம் மாதத்துக்குள்ளே அவங்க சர்ச்சிலேருந்து ஒரு இன்விடேஷன் வந்துச்சு. ஸோ இப்படியா ஆண்டவர் எனக்கு வாசலில் திறந்தாரு. ஸோ இப்படி தான் என்னுடைய ஊழியம் ஆரம்பிச்சிச்சு. ஓகே. ஆனால் ஆக்சுவலி வந்து உங்கள் ப்ராப்பர்சி நீங்கள் அக்யூரேட்டாக ஆண்டவர் உங்களுக்கு சொல்கிற விதம், நிறைய ப்ராப்பர்சி நான் ப்ராஃபிட்லாம் பார்த்துருக்கோம். பட் அது எப்படி ஸ்டார்ட் ஆச்சு? இப்போ நீங்கள் நார்மலாக ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி ப்ளஸிங் வச்சா சொல்கிறது ஓகே, பட் ஒருத்தரை பற்றி அக்யூரேட்டாக பேசுறது அதை எப்போ ஆண்டவர் பேச ஆரம்பிச்சு? I had an encounter from God. I could see a vision. I could see a vision where the hand of the Lord coming over my life. I could see a vision, and that's the time where I could see. From that time, my eyes were open and I could see these names which was popping out, which was coming out into my eyes. I could see names. ஓகே. அந்த நேரத்தில் எனக்கு ஒரு தேவனோடு கூட ஒரு சந்திப்பு ஏற்பட்டுச்சு. சந்திப்பு ஏற்பட்டதுக்கப்புறம் என் கண்ணு திறந்ததை போல் நான் உணர்ந்தேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்தா நிறைய பெயர்கள் என் கண்ணுக்கு முன்னாடி நான் வரதை அப்படியே பார்த்தேன். அதுக்கப்புறமா அப்பட்டிலிருந்து தான் அந்த பெயர்கள் எனக்கு ஸ்டார்ட் ஆச்சு. But that time also I was little hesitant only. Because calling names is not that easy. They say Joel and all will be there in one big group. Say yes, Joel one in the group, okay. But after Joel, what do you say is life? So that time also I used to not call names. I used to give promise word. But once I remember, before going to the stage, my dad said, Aaron, you have to operate in what God has given you. You call names. If they don't come, I will take care. Don't worry, I will be with you. And I remember that's the first stage in Kerala. In another meeting, I called the first name out in my life. And for the shock, there was 3 names. 3 people in the same name. ஓகே. ஸோ அந்த நேரத்தில் பார்த்தா எனக்கு வந்துட்டு
நேம்ஸ் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஆனால் நான் வந்துட்டு கொஞ்சம் நான் அப்படியே பயந்த சுபாவத்தில் தான் இருந்தேன். ஏன்னா எப்படியும் ஒரு கிறிஸ்தவ கூட்டத்தில் போனோம்னா ஜோயல்னு கூப்பிட்டோம்னா எப்படியும் அந்த கூட்டத்தில் கிறிஸ்தவ கூட்டத்தில் ஒரு ஜோயல் கண்டிப்பாக இருப்பாங்க. அப்போ நான் ஜோயல்னு கூப்பிட்றது எனக்கு பிரச்சனை இல்லை. ஆனால் ஜோயல் கூப்பிட்டதுக்கப்புறம் ஜோயலோட வாழ்க்கை நான் என்னன்னு சொல்லுவேன் அப்படின்ற ஒரு கேள்வி எனக்குள்ள. அதுக்கப்புறம் நான் என்னன்னா அப்போ கூட நான் என்ன பண்ணுவேன், பேரை கூப்பிட்டு நான் நார்மலாக அந்த ஆசீர்வாதமான வார்த்தையை பேசிட்டு விட்டுருவேன். ஆனால் அதுக்கப்புறம் எங்கள் அப்பா ஒரு முறை வந்து என்கிட்ட சொன்னாங்க, ஆரன் உனக்கு வந்துட்டு ஆண்டவர் பேர்களை கொடுத்தாருன்னா நீ பயப்படாமல் நீ பேசு, அவங்க வராங்க வரல அது நெக்ஸ்ட்டு, அதாவது வந்தா நீ பேசு, வரலையா நான் பார்த்துக்கிறேன், நான் டேக்கர் பண்ணிக்க, நீ எதுவும் பயப்பட வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார். அப்போ தான் கேரளாவில் நான் முதல் முறையாக நான் கேரளாவில் ஒரு சர்ச்சில் முதல் முறையாக ஒரு பேரை கூப்பிட்றேன். And when I called that name, 3 people of the same name. அந்த பேரை கூப்பிடும் போது 3 பேர் அந்த பேர்ல உள்ள 3 பேரா வந்து நிக்கிறாங்க. I was like, God, what to do now? அந்த நேரத்தை யோசிச்சு பாருங்களேன், என்னோட நிலைமை. ஐயோ ஆண்டவரே இது என்னது இது. First I am happy because people came. Okay. முதல்ல சந்தோஷம் என்னன்னா அப்பாடா கூப்பிட்ட பேர்ல உள்ள ஆட்கள் வந்துட்டாங்க. Now I'm thinking which is that one person. இப்போ எனக்கு என்ன குழப்பம்னா, இப்போ நீங்க கூப்பிட சொன்ன அந்த ஆள் இதுல யாருன்னு எனக்கு ஒரு குழப்பம். Then slowly